علم نور ہے، العلم نور ہے، العلم نور۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج آپ کی بارگاہ میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے قرآن اور حدیث میں کیا کیا سخت وعیدیں ہیں، اس سے متعلق انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ جو بھی مالک نصاب حضرات ہیں وہ اپنے مالوں کا صحیح معنی میں حساب لگا کر کے پوری زکوٰۃ ادا کریں، ورنہ قرآن اور حدیث میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے کیا کیا وعیدیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 10ویں پارے میں ذکر فرمایا، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی ہے اس مال کو کل قیامت کے دن آگ کی پرتوں میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور پھر آگ کی ان پرتوں کے ذریعے سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی کبھی پیشانیوں کو داغا جائے گا، کبھی پیٹھ کو داغا جائے گا، کبھی کروٹوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ مال جس کو کہ تم نے اکٹھا کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اب اس اکٹھا کیے ہوئے مال کا ذائقہ چکھو۔ حالانکہ ذائقہ نہیں، یہ اس کے لیے بطور طنز کہا جائے گا، اس لیے انسان کو یہ سوچنا چاہیے۔ اور 30ویں پارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہمزہ میں بیان فرمایا، الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ لوگ جو مال کو گن کر کے سینت کر کے رکھتے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتا ہے انسان کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا؟ نہیں، قرآن فرماتا کلا لینبذن فی الحطمہ، نہیں، ہمیشہ مال اس کو نہیں رکھیے گا برقرار، بلکہ اس کو حطامہ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر قرآن بیان فرماتا وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا جانو کہ حطامہ کیا ہے؟ پھر قرآن نے خود ہی بیان فرمایا نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، یہ حطامہ جہنم کی وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے دلوں پر چڑھ جائے گی۔ کتنی سخت وعیدیں ہیں، اس لیے انسان کو چاہیے کہاں وہ انسان اس عذاب کی تاب لا پائے۔ اس لیے رب تبارک و تعالی اگر مال دے رہا ہے تو انسان کو چاہیے زکوٰۃ بھی ادا کرے، ورنہ بڑے خسارے میں رہے گا وہ انسان۔ دنیا میں چاہے اگر اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کر وہ نکلتا ہو، چاہے وہ اپنے دوسروں کے اوپر رعب و دبدبے جماتا ہو، اپنی شان و شوکت ظاہر کرتا ہو، لیکن یقین جانے کہ دولت والا کل قیامت کے دن وہی کامیاب ہوگا کہ جس نے کہ دولت کا حق بھی ادا کیا ہوگا، جس نے زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی۔ ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا کہ جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی کل قیامت کے دن اس مال کو گنجے سانپ کی شکل میں کر دیا جائے گا، اور پھر وہ گنجا سانپ کبھی اس کو آگے سے پکڑے گا، کبھی پیچھے سے پکڑے گا، اس کی باچھوں میں منہ ڈال کر کے اس کے منہ کو چیر دے گا۔ اور محدثین کرام نے بیان فرمایا کہ سانپ کے جب 100 سال کا ہو جاتا ہے تب اس کی پیٹھ پر بال جمنا شروع ہوتے ہیں، جب 100 سال کا ہو جاتا، اور جب 200 سال کا ہو جاتا تو وہ جو بال جمے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کے اندر اتنا زہر پیدا ہو جاتا ہے کہ اس زہر کی وجہ سے وہ بال سب گر جاتے ہیں، سانپ بالکل گنجا ہو جاتا۔ تو یہ گنجا سانپ جو کہا جاتا ہے، تو گنجے سانپ کا مطلب یہ ہے کہ بہت زہریلا، اتنا زہریلا کہ اس سانپ کے اوپر کے بال بھی اس زہر کی وجہ سے اس کے جسم پر باقی نہیں رہ پائے۔ تو وہ سانپ کس کو ڈسے گا؟ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو ڈسے گا۔ آج حالات آپ دیکھیں، کتنے طرح کے عذاب ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں حسنوا اموالکم بالزکاۃ،
कि तुम अपने मालों को ज़कात अदा करके महफूज कर लो। वदावू मरदाकुम बिस्सदक़ा, और तुम अपने मरीज़ों का इलाज सदक़े के ज़रिए करो। वस्तक़बिलू अमवाजल बलाई बिद्दुआई वत्तदर्रुअ, और जो मुसीबतें तुम्हारा सामना करें तो तुम दुआओं के ज़रिए से उन मुसीबतों को टाल दो। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं कि मा तलिफ मालुन फी बर्रिन वला बहरिन इल्ला बिहब्सिज़ ज़काह, खुश्को तर में जो भी माल हलाक होता है, तल्फ होता है, वो ज़कात अदा ना करने की वजह से होता है। अगर इंसान के ऊपर मुसीबत आ रही है, कहीं माल उसका लुट गया, कहीं माल उसका मारा गया, किसी ने पैसा ले लिया, दिया नहीं, ये सब उसी वक्त में होता है जब माल की ज़कात अदा नहीं की जाती है। ज़्यादातर तो तभी होता है, कभी किसी अच्छे भले इंसान के साथ हो जाए, ये बड़ा कभी का इत्तेफाक होता तो वो उसका एक इम्तिहान होता है, लेकिन ज़्यादातर के मामलात यही होते हैं कि ज़कात ना अदा करने की वजह से इंसान के ऊपर मुसीबतें आती हैं। ये चंद हदीसें मैं इसलिए आपके सामने पेश कर रहा हूँ ताकि आप ज़कात अदा ना करने की वईदों को समझें और फिर इनको सुन करके कम से कम खौफ खुदा अपने दिलों के अंदर बसाओ कि ज़कात कितनी अहम इबादत है। इंसान अगर ये ना अदा करे तो कैसे कैसे अज़ाबों में उसको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। कभी ऐसा भी होता कि इज्तिमाई तौर पर भी अज़ाब आते हैं। एक हदीस पाक में आता मा मना कौमुन अज़्ज़काता, जो कौम भी ज़कात को रोक देती है इल्ला इब्तलाहुमुल्लाहु बिस्सिनीन, तो रब तबारक व तआला पूरी कौम को कहत साली में मुब्तला कर देता है। भूकंप आते हैं, इसी तरीके से भुखमरियाँ आती हैं। ये कब आती हैं? ये उसी वक्त में आती हैं जब लोग अपने मालों की ज़कात अदा करना बंद कर देते हैं। आज आप देखें बेमौसमी बारिशें, प्यारे आका ने इरशाद फरमाया कि ये बेमौसम की बारिशें कब होती हैं? ये तब होती हैं जब लोग काश्तकार लोग अपनी पैदावार का उश्र अदा नहीं करते। आप काश्तकारों को भी देखेंगे, उनका भी बड़ा ही अजीब व गरीब मामला होता। जो खेत के अंदर पैदावार होती है उस पर ज़कात तो नहीं होती मगर उश्र होता। ये उश्र क्या है? अगर इंसान अपनी खेती बाड़ी को आप पाशी खुद करता है, इंजन लगाता है और सही से परवरिश करता है, यानी बारिश ही के पानी से वो पूरी की पूरी फसल अगर नहीं होगी बल्कि आपको इंजन भी लगाना पड़ा है, उसमें आपको पाशी देना पड़ी है, तो ऐसी सूरत में 20 कुंटल गल्ले में 1 कुंटल आप ये उश्र अदा करें। उसको उश्र कहा जाता, ज़कात नहीं उश्र कहा जाता। और उसके लिए 1 साल गुजरना भी ज़रूरी नहीं है। ज़कात के लिए 1 साल का गुजरना ज़रूरी होता, साल में 1 मरतबा। मगर उश्र जब फसल आ जाए, 2 महीने में आ रही है फसल, तो 2 महीने के बाद में कुरान फरमाता वातू हक़्क़हू यौम हसादिह, जिस दिन आपकी फसल कट जाए उसी दिन उश्र अदा कर दो। इसलिए ये पैदावार पर है। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है, साल भर में कई फसलें भी हो जा रही हैं, तो जितनी फसलें हो जाएं, कुछ फसलें ऐसी भी होती हैं जो साल में 1 ही मरतबा होती हैं। गन्ना है तो उसकी जो है 1 साल में 1 ही मरतबा फसल होती है, तो उसका उश्र 1 मरतबा निकलेगा। लिहाजा इन मसाइल को समझें और ये याद रखें। अभी हमने देखा कि कितनी बारिश हुई, इधर गेहूं की फसल खड़ी हुई है और गेहूं के खेतों में इतना वहाँ पर ओला पड़ा हुआ है, गेहूं बिल्कुल नेस्त नाबूद हो गए, नष्ट हो गए। मगर काश्तकार इस बात को समझने के लिए कभी तैयार नहीं है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। हम भी क्योंकि गांव देहात के हालात से भी वाकिफ़ हैं, हम भी काफ़ी जानते हैं कि बस 10% लोग होंगे जो अपने मालों का सही माना में उश्र भी अदा करते होंगे, अपनी पैदावार का सही माना में उश्र अदा करते हों। इसलिए इंसान ये याद रखे, अगर ज़कात अदा नहीं करेगा तो इंसान ये ना समझे कि उसने बहुत कुछ बचा लिया, बल्कि जो ज़कात अदा नहीं करता, उश्र अदा नहीं करता, जब तक बचता है, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला गिरफ्त फरमाता है तो अगला पिछला सब चुकता हो जाता है। फिर इतना ही नहीं निकलता कि जितना के उसका उश्र बन रहा था, जितनी ज़कात उसकी बन रही थी, बल्कि पूरी की पूरी फसलें भी नेस्तो नाबूद होती नजर आती हैं। समझें इन मसाइल को।
खुदारा इन बातों को समझो। अपने 20 कुंटल में 1 कुंटल उश्र निकाल दो। आप 1 लाख रुपए में 2,500 रुपए ज़कात अदा कर दो। ये मैं नहीं कहता बल्कि आका ये ज़मानत अता फरमा रहे हैं, हस्सिनू अम्वालकुम बिज़्ज़का। अगर अपने मालों को महफूज करना चाहते हो तो ज़कात अदा कर दो, रब तबारक व तआला तुम्हारे मालों की हिफाजत फरमा देगा। इन बातों को मैं समझता हूँ, वक्त इजाज़त नहीं देता, बातें तो कहने को बहुत कुछ हैं, बड़ी बड़ी सख्त वईदें हैं, कुरान और हदीस शाहिद हैं इस बात पर, लेकिन समझने वालों को इतना ही काफ़ी है। लिहाजा इन बातों को समझें, हमारी इस वीडियो को बार बार देखें, कितनी सख्त वईदें हैं, और ज़कात के मसाइल समझें और सही तरीक़े से ज़कात हिसाब लगा करके अदा करें। ज़्यादा अदा हो जाए लेकिन कम अदा ना हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही माना में ज़कात अदा करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो अदा कर चुके हैं उसको कबूल फ़रमाए, उस पर बेहतर से बेहतर अजर अता फ़रमाए।